آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں فلپائن کے صدر مارکوس جونیئر کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بہار میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کے معاملے پر حزب اختلاف نے شور و غل کیا اور کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔ قومی جمہوری اتحاد کے اراکین نے پارلیمنٹ میں آپریشن سندور اور آپریشن مہادیو کی کامیابی پر اتفاقی رائے سے ایک قرارداد منظور کی۔ یو پی آئی نے 70 کروڑ یومیہ کا لین دین کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور 2 سال میں یہ 2 گنا ہو گیا ہے۔ اور بھارت کے موسمیات کے محکمے نے کل تک کیرلا اور تمل ناڈو کے گھاٹ کے علاقوں میں انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج نئی دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور فلپائن کے صدر فرڈینینڈ آر مارکوس جونیئر کے درمیان بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کی گفتگو کے بعد کئی شعبوں میں سمجھوتوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ نرنتر بڑھ رہا ہے اور $3 بلین کا آنکڑا پار کر چکا ہے۔ اسے اور مضبوط کرنے کے لیے انڈیا آسیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ریویو کو جلد سے جلد پورا کرنا ہماری پراتھمکتا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے دوپکشیہ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ آج صبح راشٹرپتی بھون کے سبزہ زار پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے فلپائن کے صدر کا خیر مقدم کیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وہ بھارت کے 5 روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ گفتگو شروع ہونے سے پہلے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت سے باہمی شراکت داری مستحکم ہوگی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اور فلپائن کے درمیان گہرے رشتے ہیں جن کی بنیاد عوام سے عوام کے درمیان رابطوں اور تہذیب و تمدن پر مبنی ہے۔ بھارت اور فلپائن کے باہمی تعلقات میں اقتصادی پہلو نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ 2023-24 کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت 3.5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں کے دفاعی، سیکیورٹی اور بحری تعاون کو توسیع دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی بہار میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی مہم کے معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہنگامے کے بعد آج 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن پارٹیاں SIR معاملے پر بحث کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ جب لوک سبھا کی کارروائی صبح 11 بجے شروع ہوئی تو کانگریس، DMK اور TMC سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں جمع ہو گئے۔ شور و غل کے درمیان اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوال چلانے کی کوشش کی۔ اسپیکر نے کہا کہ ممبران کی جانب سے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایوان کی کارروائی میں رخنہ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے احتجاج کرنے والے ممبران کا طریقہ کار نامناسب ہے۔ جب شور و غل کا ماحول جاری رہا تو اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اسی طرح کا ماحول راجیہ سبھا میں بھی رہا۔ جب ایوان کی کارروائی صبح 11 بجے شروع ہوئی تو اپوزیشن پارٹیوں نے بہار میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی مہم پر بحث کرانے کے مطالبے کے ساتھ احتجاج شروع کر دیا۔ ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے ایوان میں مسلسل ہنگامہ آرائی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ ممبران جان بوجھ کر پہلے سے منصوبہ بنا کر ایوان کی کارروائی میں رخنہ ڈال رہے ہیں۔ شور و غل کے درمیان ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے پچھلے 11 سال میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ لوک سبھا میں آج وقفہ سوال کے دوران ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ PM کسان سمان ندھی کے تحت 4 لاکھ کروڑ روپے براہ راست کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو 14 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی کھاد سبسڈی بھی فراہم کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और एनडीए के दीगर अरकान पार्लियामेंट मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर वजीर आजम मोदी को मुबारकबाद पेश की। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने इन ऑपरेशंस की कामयाबी पर मुत्तफिका तौर पर एक करारदाद भी मंजूर किया, जिसमें मुसल्लह अफवाज के किरदार और उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की सताइश की गई। जिन लोगों ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाई हैं, उन्हें ताज़ियत भी पेश की गई। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। एनडीए पार्लिमानी पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गैर मामूली क़यादत को ये कहते हुए सराहा है कि उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बसीरत अफरोज क़यादत ने सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में इत्तेहाद और फ़ख्र का एक नया जज्बा पैदा किया है। वजीर आजम ने दहशतगर्दी की बुनियाद पर हमले के लिए मुसल्लह अफवाज को पूरी आज़ादी दे रखी है। करारदाद में कहा गया है कि एनडीए सरकार विकसित भारत की तामीर के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज कहा है कि कर्तव्य भवन 3 को दिल्ली में वाक़े मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को एक साथ लाकर कारकर्दगी, जिद्दत तराजी और इश्तराक में इजाफे के लिए तैयार किया गया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य भवन 3 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि ये जदीद ऑफिस कॉम्प्लेक्स तकरीबन 1.5 लाख मुरब्बा मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 2 बेसमेंट लेवल्स, ग्राउंड लेवल, अपर ग्राउंड लेवल और 6 फ्लोर शामिल हैं। बहुत से रिफॉर्म्स इसके अंदर लाए गए हैं, क्योंकि जब नए भवन बन रहे हैं तो जो कठिनाइयां पहले आती थी उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया में सारे भवन बने हैं, तो इसमें एक प्रकार से आने जाने का लोगों की जो सुविधा होगी और उसकी मूवमेंट जो है उसका टाइम घट सके, एफिशिएंसी ज्यादा आए। यूपीआई ने 70 करोड़ यौमिया का लेन देन करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और 2 साल में ये 2 गुना हो गया है। ये पहला मौका है कि ये लेन देन 70 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गया। अदायगियों से मुतालिक भारत की कौमी कॉरपोरेशन की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कामयाबी इस महीने की 2 तारीख को हासिल की गई। यौमिया लेन देन गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 2 गुना हो गया है। अगरचे गुज़िश्ता साल से मवाजना किया जाए तो लेन देन की रकम में कमी आई है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय फौज के रिसर्च सेल अग्निशोध का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद एकेडमिक रिसर्च को दिफा के लिए तैयार टेक्नोलॉजी में तब्दील करना है। ये मरकज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण के विजन के तहत फौज के अक्सर बदलाव के 5 सुतूनों की हिमायत करता है और खुद कफालत पर तवज्जो मरकूज करता है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरला और तमिलनाडु के घाट इलाकों में कल तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने ये भी पेशगोई की है कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान तमिलनाडु, केरला, माहे, साहिली और जुनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाके, साहिली आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिलिपाइन के सदर मार्कोस जूनियर के साथ बातचीत की है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिहार में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने शोरगुल किया और कार्रवाई में रुकावट डाली। कौमी जमहूरी इत्तेहाद के अरकान ने पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर इत्तेफाक़ी राय से एक करारदाद मंजूर की। यूपीआई ने 70 करोड़ यौमिया का लेन देन करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया और 2 साल में ये 2 गुना हो गया। भारत के मौसमियात के महकमे ने कल तक केरला और तमिलनाडु के घाट के इलाकों में इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।